हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभासर एकेडमी गाइज आपण पुणी एक नुआ भिडियो नहीं आसी जे आपण पॉलिटिकल साइंस एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब छुआ मैंने अच्छा से छुआ मैंने किपर भाव में कौन करेंगे ना चॉइस फिलिंग करेंगे फास्ट सेकेंड कथा है कौन आपण से माने से पॉलिटिकल साइंस एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छुआ मानी क्यों कौं यूनिवर्सिटी क्यों कौं ऑटोनोमस कॉलेज से कौन हम ना बहुत भल हम बा क्यों जगार पॉलिटिकल साइंस रे भल फैकल्टी अच्छा भल एनवायरनमेंट अच्छी भल हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी ये सब संबंध में कौन अच्छी ना से सब आम देखा आज ये भिडियो ता सहित है कौन तांकर केते रैंक बा केते स्कोर भीतर रहिले से कौन हम क्यों क्यों यूनिवर्सिटी बा क्यों क्यों ऑटोनोमस कॉलेज रे तार सिलेक्शन हम ये सब संबंध में आम संपूर्ण भिडियो देखा आप समस्त अनुरोध जे भिडियो प्रथम शेष पर्यंत देखूँ आपड़ जब किसी भी आप स्किप करें किसी इंपोर्टेंट इनफर्मेशन पाइबार कौन हे वंचित हे से भिडियो को स्किप न करी कौन करूँ शेष पर्यंत देखी चलतु आप सांग मान कौन करूँ ना सेयर कर दिंतु चलते गाइज भिडियो को स्टार्ट करवा गाइज आपर जो स्क्रीन आगे आप जहाँ देखुं जे कौन ना पॉलिटिकल साइंस आउ कौन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज कौन करवा देखा चॉइस फिलिंग किपर भाव करेंगे आपने जो पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्राय सब पॉलिटिकल साइंस छुआ से कौन करती ना से जो पकई कौटार ना पिजी रे किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पकई आपण मानकर पॉलिटिकल साइंस पिजी करवाटा भल ना आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पिजी करवाटा भल आ भर कौटार पिजी करवाटा भल फास्ट कथा सेकेंड कथा है कौन आपर यूनिवर्सिटी देखा ऑटोनोमस कॉलेज देखा रैंक स्कोर ये सब जिन कौन करवा होल डिस्कसन करवा जब भिडियो लंबा हुए तथापि कौन हम आपण बहुत हेल्पफुल हम चलतु कौन करिया सब जिन क्लीयरली देखा फास्ट देखा जे आम आपर यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस कॉलेज क्यों सब यूनिवर्सिटी और क्यों सब ऑटोनोमस कॉलेज आपण मान कौन हम ना भल हे पॉलिटिकल साइंस पिला चलते मुझे आप ब्लांक पेज को नहीं जाऊँगी आम जाना जे जो आप कौन हो ना क्यों सब यूनिवर्सिटी क्यों सब ऑटोनोमस कॉलेज आप कौन हम ना भल हे गाइस मो मतरे जे आपणकर देखा सब जिन को आनालीसिस कर देखा जे आप यूनिवर्सिटी भितर कौन हो ना उत्कल रेभेन्सा रेभेन्सा ता सहित आम कौन हो आप ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी ता सहित आपर जो रोचे जे रमादेवी ता सहित आपर रोचे एफएम यूनिवर्सिटी तापर आप संबलपुर यूनिवर्सिटी है आउ आम रहा कौन आउ आम लास्ट यूनिवर्सिटी जीएम यूनिवर्सिटी कौन हम आपण मान कौन हम बहुत प्रॉफिट हम एति कौन है आपण मान यूनिवर्सिटी हिसाब से एति यूनिवर्सिटी कौन हम आप भल फैसिलिटी पाइबे ता सहित जो अन्य सब यूनिवर्सिटी अच्छी कौन है आम देखा से सब यूनिवर्सिटी कौन अच्छी तथापि भल अच्छी किंतु कौन है कौन आप ऑटोनोमस कॉलेज भावुंट जावाई किंतु किसी ऑटोनोमस कॉलेज अच्छी कौटा है कौन जोटा कि से सब यूनिवर्सिटी ठारू बेटर किंतु पॉलिटिकल साइंस में देखा जदि एति यूनिवर्सिटी आप पढ़ुंट है ताहले हम आपण कौन हम ना फ्यूचरटा बहुत भल बा किसी फ्यूचरटा कौन हम बहुत ब्राइट हबार संभावना अच्छी एति यूनिवर्सिटी जो आप पढ़ुंट यूनिवर्सिटी हिसाब से तापर आम जो देखा आपर जो रोचे कौन ना आपर जो अच्छी ऑटोनोमस कॉलेज बा कॉलेज हिसाब से आप कौन हो गवर्नमेंट कॉलेज हिसाब से आप कौन सब कॉलेज आपण कौन हम ना हेल्पफुल हम जी आम देखा ऑटोनोमस कॉलेज बा गवर्नमेंट कॉलेज रे है कौटा भल हम आप देखा ऑटोनोमस कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज भितर ताहले आप एक नंबर आसो कौटा बीजेपी सेकेंड तापर आसो कौटा ना आमर जो राजधानी है राजधानी ये जो कॉलेज जो अच्छे ऑटोनोमस कॉलेज नहीं बस कॉलेज कि गवर्नमेंट कॉलेज राजधानी कॉलेज तापर आम देखा जी कौन ना शैलबाला वुमेन्स कॉलेजटा जोटा अच्छी से भल कॉलेजटा सेटा भी ऑटोनोमस कॉलेजटा किंतु भल कॉलेजटा ता सहित आम अच्छी कौन ना आम जो जे कौन कमला नेहरू ऑटोनोमस कॉलेज जोटा अच्छी सेटा भी भल कॉलेजटे ता सहित आमर है कौन या सहित आउ आम रोचे कौन ना आपण मानकर रोचे जो आउे लिखुची आ गोटे जे आम जो ऑटोनोमस आम भितर जो रहा आउ कौन ना आपण एफएम ऑटोनोमस कॉलेज तासर एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज एमपीसी माने महाराजा पूर्णचंद्र यूनिवर्सिटी जो ऑटोनोमस कॉलेज जोटा है मयूरभंज अच्छी एमपीसी
ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ଯାଜପୁରର ଆମର NC ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, NC ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯାଜପୁରର, ଏଇଟା ଭଲ କଲେଜଟେ। ତାପରେ ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁରର ଯେଉଁ କଲେଜଟା ଅଛି ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜଟା, ଜଗତସିଂହପୁର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଉରକେଲାର ଯେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜଟା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ରାଉରକେଲା ଯେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜଟା ଅଛି ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଟା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ହଁ ରାଉରକେଲା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବୋଲି। ଯେଉଁ ରାଉରକେଲାରେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଅଛି, ରାଉରକେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଫୁଲବାଣୀରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ ଅଛି, ଫୁଲବାଣୀର ଯେଉଁ କଲେଜଟା ଅଛି ଏଇଟା ଭଲ କଲେଜଟେ। ଫୁଲବାଣୀ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କି ଫୁଲବାଣୀ କଲେଜ ଗୋଟେ ସମଥିଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଲେଜଟେ। ଆସି ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ତୁଳସୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ଏଇସବୁ ମୋ ମତରେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ସେ କଟକରେ ନା କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଦୁଇଟା କଲେଜ ଅଛି, ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। କଟକ ପାଖାପାଖିରେ ବା କଟକରେ ନା କ'ଣ ଦୁଇଟା ଅଛି କଲେଜ, ସେଇଟା ବି ଭଲ କଲେଜ। ତାପରେ ଆପଣମାନ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ସେଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ହଁ ଆମର ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯେଉଁଟା, ଏତିକି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଲ, ମାନେ PG ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତିକି ସବୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଅଛି ସେ ସବୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭଲ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହ ତ ମାନେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଯେହେତୁ PG କରିବେ, ସେଇସବୁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ବା ସେଇସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସବୁ ପଢ଼ିବେ। ଯେତିକି ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ କହିଲି ସେସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପଢ଼ିବେ। ତା ସେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଆସିବ କମ୍ପିଟିସନ୍, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନା ଯେଉଁଟା BJP, ରାଜଧାନୀ, ତୁଳସୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ହେଲା, ଏଇସବୁ FM, ତାପରେ ଭଦ୍ରକ, ଏଇସବୁ କଲେଜରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିବ। MPC ହେଲା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ଏଇସବୁ କଲେଜରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ହେବ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ କ'ଣ ହେବନି, ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ନ ବାଛିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁଟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଖୁଛି ଯେ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ନା କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉ କିମ୍ବା ବିକ୍ରମ ଦେବ ହେଉ ହେଲା। ଏବେ ଧରଣୀଧର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି, ଧର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଥିଲା, ସେଠି ବି ଭଲ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପଢ଼ାଯାଏ। ଧରଣୀଧର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, MSME ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏତିକି କ'ଣ ହେଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଚଏସ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜକୁ ନ ଯାଇକି ଏତିକି ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଚଏସ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଉ ଏଇସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଅଛି ହେଲା। ସେଇସବୁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସରେ ହେବ କ'ଣ ଆପଣମାନେ 20-25 ହଜାର କି 30 ହଜାର କ'ଣ କରିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ନେବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ହେଲା। ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେଲା ଭଲ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବା ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଯେତେବେଳେ କରିବେ କିପରି ଭାବରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ'ଣ ଅଛି ନା 80+ ସ୍କୋର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟପ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ପକାନ୍ତୁନି। 7-8ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯଦି 10ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି 10ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭଲ ତ ଆଇଦର ରେଭେନ୍ସା ପକାଇବେ ଫାଷ୍ଟ, ନହେଲେ ଉତ୍କଳ ପକାଇବେ ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ରମାଦେବୀ ଯଦି ପକାଇବେ, ଗର୍ଲସ ଥିବେ ରମାଦେବୀ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ହେଲା କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପକାଇବେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, ତାପରେ ହେଲା FM, ଏଇସବୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଇସବୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ହେବ ସେଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପକାଇଦେବେ ସେଇଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ପଲିଟାନ୍ସରେ ଏତେ କଟଅଫ୍ ଯିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ପଲିଟାନ୍ସ ଯଦି କଟଅଫ୍ ଗଲା କେତେ କଟ ଯାଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 73ରୁ
କେତେ ନା 79 ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ହାଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଇସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦୁଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏତିକି କଟଅଫ୍ ମେ ବି ଯାଇପାରେ, ଏତିକି ଭିତରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା କଟଅଫ୍ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ 80+ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୋର ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ, ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାଇବା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫୁଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ ପୁରା ଫୁଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଲେ 70+ ସ୍କୋର, ମୋ ମତରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ 70+ ସ୍କୋର ହେଉଛି ସେମାନେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ପକାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଯିବ। କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଉତ୍କଳ, ରେଭେନ୍ସା, ରମାଦେବୀ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି, GM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା, ଏତିକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ଏତିକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତା ସହିତ ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିକ୍ରମ ଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି 5-7ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ 70+ ସ୍କୋର ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ସେଇସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆରାମସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବାର ପୁରା ଫୁଲି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ହେଲା। ଯଦି ପକାଇବେ କ'ଣ ହେବ ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇବେ, ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇବେ, ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ 7ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇବେ ପ୍ଲସ୍ 3ଟା କ'ଣ କରିବେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାଇଦେବେ, ଭଲ ଭଲ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଦେଖିକି ପକାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆପଣମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବାଟା ଭଲ ହେଲା। ଏଇଟା 70+ ସ୍କୋର। ଆଉ 80+ ସ୍କୋରଟା କ'ଣ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହେଲା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେ 60+ ସ୍କୋର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ 60+ ସ୍କୋର ବା 65+ ସ୍କୋର, 65+ ଯେଉଁ ସ୍କୋର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବାର ବହୁତ ସାରା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ କ'ଣ ଯେ କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ରେଭେନ୍ସାରେ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ମେ ବି ଉତ୍କଳ ରେଭେନ୍ସାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସ୍ପଟ୍ରେ ମେ ବି ଏତେ 65 ଏବଭ୍ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କଦାପି 65 ତଳକୁ ଆସେ ନାହିଁ ବା 65 ଭିତରକୁ ବା 70 ତଳକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ 65 ଏବଭ୍ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 65 ଏବଭ୍ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ଲସ୍ 4ଟା ଭଲ ଭଲ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ହେଲା। 65 ଏବଭ୍ ସ୍କୋର ରହିଲେ 60 ଏବଭ୍ ସ୍କୋର ରଖିଲେ କ'ଣ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 5ଟା ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 5ଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ 60+ ଏବଭ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଯେଉଁ 5ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେବେ ସେଇ 5ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍କଳ ରେଭେନ୍ସାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। କାହିଁକି ସେ ଉତ୍କଳ ରେଭେନ୍ସା ଏଇଥିପାଇଁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା କାରଣ ଉତ୍କଳ ରେଭେନ୍ସା ହେବାର ମାନେ 1 ଟଙ୍କାର ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବା 1% ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କଥା। ସେଥିପାଇଁ 60+ ସ୍କୋର ଅଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 10ଟା ଅପସନ୍ ମାତ୍ର ଲିମିଟ୍ ଅଛି, 10ଟା ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି 2ଟା ଅପସନ୍ କାଟିଦେଲେ ଆଉ 8ଟା ଅପସନ୍ ମାତ୍ର ରହିଲା। ଆପଣ କାହିଁକି ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 5ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ, ତା ତଳ ର୍ୟାଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ବି ପକାନ୍ତୁ ସେଠି। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା 5ଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ SC ବା STରୁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। SC ବା ST ଯଦି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବାର ସବୁକିଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଯଦି 60+ ସ୍କୋର ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ SC ବା STରୁ ଯଦି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୁଁ କହିଛି ଜେନେରାଲ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 8ଟା 9ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ 60+ ସ୍କୋର। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର 55+ ସ୍କୋର, 55+ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ST ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ବହୁତ ସାରା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। 55+ ସ୍କୋର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, 55+ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍କୋର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ସେମ୍ 5ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ଲସ୍ 5ଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଦେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆପଣ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଦେବେ।
ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ ଯାହା ନେଇଥିବ କେତେ 67 ନେଇଥିବ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ଆପଣ ପକାଇଥିବେ 55ର, ଥୋଡ଼ି ନା ହେବ। କମିଲେ କମିଲେ କେତେଟା କମିବ, 5 ମାର୍କ 6 ମାର୍କ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେତେ କମୁଛି, 10 ମାର୍କ 15 ମାର୍କ କମିବ, 12 ମାର୍କ କମିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଦେଖିକି ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, 5ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇଦେବେ, ଉତ୍କଳ, ରେଭେନ୍ସା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇଦେବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଫ୍ୟୁଚରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବେ ନିଜେ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ 50+ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୋର ରହିଲା, 50+ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୋର ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏସ୍ସିରୁ ଯଦି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବା ଏସ୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଅଛି ତଥାପି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବାର ସେମାନଙ୍କ ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ, ସେମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବାର ପୁରା ସାରା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାନେ 50+ ସ୍କୋର ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି କ'ଣ କର 4ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ 6ଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ। ଧର ଆପଣ 50+ ସ୍କୋର ଅଛି, ଆପଣ ଉତ୍କଳ, ରେଭେନ୍ସା ପକାଇବେ, ରମାଦେବୀ ପକାଇବେ, ଆଉ ସେଠି ସ୍କୋର ଯାଇଥିବ ବହୁତ ଅଧିକା, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ପକାଇବେ ସେଠି? ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପକାଇଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମିଯିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣ ସେଠି 3ଟା ଅପସନ୍ କଟିଗଲା, ଆଉ 7ଟାରୁ ଆପଣ ଯାହା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ହୋଲି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ। ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟଅଫ୍ ଦେଖିକି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଟଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କଟଅଫ୍ ଚାର୍ଟ। ଏ କଟଅଫ୍ ଚାର୍ଟଟା ବନେଇଥିବୁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରେ ରହିବ କ'ଣ, ଆପଣ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଏସ୍ସିରୁ ବା ଏସ୍ଟିରୁ ବା PWDରୁ ବା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଜେନେରାଲରୁ ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ତା'ର 2 ବର୍ଷର ବା 3 ବର୍ଷ କଟଅଫ୍ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସେ ମାର୍କ ଅଲରେଡ଼ି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିସାରିଥିବେ। ସେ ହିସାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଇଦେବେ ସିଲେକ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମିଯିବ। ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେବ ବା ଯେକୌଣସି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ହେବ, ହେଲା। ବା ଯଦି ବି ହେବ ନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବେସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ନ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି, 100% ନ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପକାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା 50+ ସ୍କୋର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା 45+ ସ୍କୋର ଅଛି, ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅଛି 45+ ସ୍କୋର ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ଜେନେରାଲ ଛୁଆମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାତ୍ର 3ଟା ପକାନ୍ତୁ, 3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ଲସ୍ 7ଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭଲ ଦେଖିକି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ନ ପକାଇକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମ୍ ମାର୍କ ଥିବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଏରିଆରୁ ନ ରହିକି ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ଦୂର ଏରିଆକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ 45+ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୋର ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବେ, ଆପଣ SC ST ଯଦି ଥିବେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତଥାପି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ଛୁଆ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର SC 3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖି ଚାହିଁ ପକାଇବେ। ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୋ ର୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କହିବେ, ସେ ବି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋ ର୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ। ଧର ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାଇବେ, FM ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାଇବେ, MP ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାଇବେ, ରାଉରକେଲା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ଫୁଲବାଣୀ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପକାନ୍ତୁ, ହେଲା। ରାଜଧାନୀ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ କଥା। ଏସବୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ 7ଟା ପକାନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ 45 ପଳେଇଲା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣ 40+ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମୋ ମତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ 40+ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇବେ ତାହେଲେ 2ଟା ବା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 8ରୁ 9ଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ, ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ 40+ ସ୍କୋର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାର୍କ ହିସାବରେ ପକାନ୍ତୁ। ତାହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ'ଣ କରିବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇଦେବେ, ନା। ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଛୁଆ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ସେ ଆପଣମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ପକାନ୍ତୁ, ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ 40+ ସ୍କୋର। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ କ'ଣ 30+ ସ୍କୋର ବା 35+ ସ୍କୋର, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେମାନେ କଦାପି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଦାପି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କହୁଛି, କାହିଁକି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି SC ବି ନୁହେଁ, ST ଯଦି ହେଇଥିବେ ବା PWD ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।
যদি ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେତେ ପକାଇବେ 2 ବା 3ଟା ପକାଇବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆମର ଅଟୋନମସ୍ରେ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାଇଦେବେ। ଯଦି ଏ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ନା PWD ବା ST ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ଜେନେରାଲ ବା SC ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ 8ଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ, 8ଟା ନୁହେଁ 7ଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ 3ଟା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ହେଲା। 3ଟା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କରନ୍ତୁ ନା ପକାନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବେ, ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିବେ, କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। এইটা ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିଲା କ'ଣ ନା ହୋଲ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ସହିତ ହେଲା ଏଟା ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର PG କରିବାକୁ ଭଲ ନା ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ PG କରିବାଟା ଭଲ। ମୋ ମତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ PG କରିବାଟା ଭଲ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯଦି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ PG କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ। କ'ଣ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରୁ ପ୍ଲସ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓନ୍ଲି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସିଲାବସ୍ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ କି ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆସିଆନ୍ ପ୍ରଫେସର ଏକ୍ଜାମ୍, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଯଦି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବାଛନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବେ ନା ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୋର 1ରୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର 180 ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଯିବ ହେଲା। କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନା ରେଭେନ୍ସା, ଉତ୍କଳ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରମାଦେବୀ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଆମର GM ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏତିକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇ 5ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 1ରୁ 180 ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ର୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛି, 1ରୁ 180 ଭିତରେ ଯଦି ର୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ବହୁତ ସାରା ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ 1ରୁ 80, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ନା 1ରୁ 50 ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଅଛି 1ରୁ 50 ବା 60 ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ରେଭେନ୍ସା କିମ୍ବା ଉତ୍କଳରେ ହେବାର ପୁରା ଫୁଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ହେଲା। ରେଭେନ୍ସା ବା ଉତ୍କଳରେ ହେବାର ପୁରା ଫୁଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅଛି କ'ଣ ନା ଯେ 60ରୁ ବା 50ରୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଛି କେତେ ନା 100 ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଭେନ୍ସାରେ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଉତ୍କଳରେ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ରମାଦେବୀରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାହେଲେ 1ରୁ 50 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। 60ରୁ 100 ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଏତିକି ସବୁ ରହିବ। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଏ ଉପରେ ଭେରି କରେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଉପରେ ଭେରି କରେ, ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ସିଟ୍ ଏଠି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କ'ଣ ଭେରି କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି 1ରୁ 180 ଭିତରେ ଯଦି ରହିଯାଉଛନ୍ତି 170 180 ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କେତେ କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାର୍ଟଟେ ବନାଇବେ। हेलो गाइज आपने कौन करेंगे साम्स वेबसाइट जा गूगल आप गूगल क्रोम थी गूगल क्रोम्रे जाकि आप कौन करेंगे साम्स वेबसाइट उपर क्लिक करेंगे। साम्स वेबसाइट क्लिक कर सारे साम्स वेबसाइट आसीपर पुणी आउ थे क्लिक करेंगे पुणी एवं गोटे इंटरफेस आसो ये देखो हायर एजुकेशन लिखाई ये हायर एजुकेशन कौन अच्छी देखो तले अच्छी कौन पोस्ट ग्रेजुएशन उपर आप क्लिक कर सारापर आप तौक चलीजे देखु ये आपण मिल कौन ना प्रीवियस ईयर कौन अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज वाइज कट ऑफ मार्क ये आप करेंगे आपण मैंने ओनली 2023-24 22-23 ओनली कौन करूँ कट ऑफ देखु है 22-23 और 23-24 कट ऑफ देखो कौन करेंगे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज आप सिलेक्ट करेंगे उत्कल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कली एडमिशन सब्जेक्ट कौन ना पॉलिटिकल साइंस रे
ପଲିଟାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଟଅଫ୍ କେତେ କ'ଣ ନେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି କେତେ ନା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେଇଛି କେତେ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ 73.28, ଆଉ ଥରେ ESM ନେଇଛି 70, ତାପରେ ଅର୍ଫାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ସେଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି 56.38, ଯେଉଁମାନେ SC 64.95, 57 ନେଇଛି କ'ଣ ନା ST। ତାହେଲେ এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ এইଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ହୋଲ୍ କଟଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। সেই ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ହେଉଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇକି ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆପଣ ଧର SC ହେଇଥିବେ SCର ଓନ୍ଲି ଲେଖିବେ, ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଲେଖିବା। STର ଯଦି ଓନ୍ଲି STର କ'ଣ କରିବେ କଟଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇବେ। ଏଇଭଳି କ'ଣ କରନ୍ତୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ହୋଲ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିନେବେ ଯେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା କେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତଳକୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କ'ଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ଓନ୍ଲି ପଲିଟାଇନ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏବଭ୍ 600 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟାଇନ୍ସରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ସେ ଆପଣମାନେ ବି ସେଠି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।